Ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'associations qui œuvrent pour le tourisme durable. Et ici à Tipaza, nous avons pris contact avec l'association Khoyoul Tipaza justement. Et là, j'ai rendez-vous avec Youssef, qui est membre de l'association. مساء الخير عليكم. سلام. واش راك؟ لاباس؟ صحة لاباس. بخير؟ مرحبا بكم. وانتوما؟ كاع ليكيب تاع كانال الجيري هنا في تيبازا. الحمد لله. راكم مع مؤسسي اسوسياسيون خيول تيبازا هنايا. حنا ننظموا خرجات بالخيول كما راكم تشوفوا في لافوري في لا ناتير كومبلي. تما نعرفوا حنا بالولايه تاعنا وماذا بينا شغل نطلعوها من جهه السياحه الداخليه. زعما هكذا جو ريزيرفي حبيت نجي نضرب دوره ولا جو باسي لا جورني ولا كيفاش كومون سا سباس؟ بون تريزيرفي بون لا ريزيرفاسيون تكون دائما في لاباج تاعنا. داكور. ونعطوا لكم البروغرام حنا. بون البروغرام تاعنا نعطوا لكم البروغرام تاعنا كيفاش يبدا من الصباح حتى العشيه. جروب شحال يكون فيه ماكسيموم هكذا؟ بون الجروب ماكسيموم ما يفوتش 5 بيرسون. داكور. باسكو حنا عندنا لي شوفو 6 شوفو. 6 شوفو صافي 5 بيرسون يركبوا 5 و 6 تاع الجيد. لي زونفون يقدروا يجوا يطلعوا كامل نورمال عادي باسكو العواد هادو عاقلين ماهمش اغريسيف. نورمال اي واحد يركب حتى نقولوا طفل تاع مولا 3 سنين 4 سنين يقدر يطلع عادي ويركب. توري له غير كيفاش يركب هذا ما كان. بون جي انكور بلان دو كيسيون مي انا حبيت نسيي معليش زعما كاين يا باسونسي ماشي مشكل. واش اما لك شوازي هنا الشانات باسكو حنا الجميع اللي يحب يركب ولا يتعلم الدعوات نعطوه شانات. بور لي ديبيوتون حنا نعطوهم شانات باسكو انتيليجون. هذا نيفو 1. هذا سوبر. بون اي من هذه ما لازم ما تروحيش من اللور هذيك زامي. هما على كل حال عاقلين بصح دائما الانسان يدير احتياطات تاعو. داكور. فوالا ما يديرش لهنا. بون عندنا كي نجيو نركبوا عندنا دائما تطلعي بلو بي تاعك لاكوش. داكور. لاكوش تشدي هنايا تشدي هما يقولوا شعرو تشدي هكذا. اوكي. وتطلع. بون راني نقول لهشام الا طحت تو لا غارد با نحيها من المونتاج. لا ان شاء الله ما تطيحش. الا كشفك هايل تفاءل الخير تجد خير. فوالا لو في لاكوش. هكذا اسمه وين شديت هنا. اتون 1 2 3. هوبا تري بيان. ايا سوبر. ايا سون تروكاج. فوالا. Ça marche. بون لي زيكري غير يبان تو بينا ما تفهمش كامل. ايا سوبر. لي جو على لاسان بيان شديت هنا. ايا سوبر. بيان وقتي تو دروا. فوالا. بيان قلنا هنا 90 درجه. 90 درجه. بون عندك هنا شدي عندي تو كيف كي تجبد عندك تمشي غوش. طابو ايه اضربي هكذا قلع. نسيو. اي فوالا جبدي بيان بيان. فوالا خليها تطلع منها هكذا. تعاوننا. هيا هيا شعرات. فوالا تري بيان. Super, Oussama. Bon, je vous invite à venir avec nous. Allez, Hicham. Prends un cheval ou yallah. Oussama, انت هو الكبير. دونك انت اللي كتخرج هكذا مع يخرجوا كامل تخرجوا كامل في ثلاثة. لا نخرجوا في 5 6. انا الجيد توجور معاهم. انا نوري لهم انا نوري لهم الطريق وانا نوري لهم كيف يركبوا. وشحال تقعدوا تمشوا هكذا زعما؟ كما يبغي الكليون على حسب ما ريزيرف ساعة ونص 3 سوايع ونص. ويجوكم لي كليون اللي موالفين يركبوا ولا اللي تاني كيحوسوا؟ لا بليبار جامي يركبوا. اه بون؟ لا جامي يركبوا. لا بليبار جامي يركبوا. سوبر بور ديكوفرير. مليحة. سي جينيال. De la vitesse supérieure. Tiji en chair et en os. Il y a un troisième YouTube. على بالكم بلي c'est la première fois que je monte à cheval. Oui, monsieur, dame. بان بلي عندك صافي لونطون. أنا كنت شوفي comme j'observais. ما شاء الله بيان. مي شفت واحد كان يصور فينا. تعرفوا هذا فوتوغراف مالتي يمشي يدير لي فوز. سي سوبر. اسمعي دوري منا نهضروا معاه. بخير. بخير. واش راكم لاباس؟ لاباس؟ بخير الحمد لله بخير. واش راك موالف تجي لهنايا؟ موالف نجي ندير دي بوز نريح مع راسي مع العشيه ولا مع الصباح بكري نجي ندير دي بوز لهنايا. شنو اسمك الله؟ أسامة حمدي. أسامة حمدي.
ça me dit quelque chose, Oussama Hamdi. J'ai l'habitude de voir les réseaux sociaux et tout. وي موالف نتايا موالف نجي ندير دي فوتو ندير دي فريز على الصحراء فوالا بوكو بلوس غرونديساد. سي بور سا موالف نشوف. مي عندك واحد لي كوشي دو سوليل جو سي با. سي Oussama Hamdi. Vous voyez sur Facebook là vos réseaux sociaux. راك sur Facebook وراك سور يوتيوب فيسبوك. Très bien. عندي باج فيسبوك عندي كل Très شيء. bien. يعطيك الصحة. J'ai vu que درت plusieurs pays. درت تقريبا حتى لدرك 9 بيي. 9 pays. 9 بيي. Lesquels? كان الاندونيزي، كان عندك الاندونيزي، كينيا. درنا دي بيي بوكو بليس نصور في طمن راست. قريب برومي لا سورتي كانت في 2013 كنت ماشي فوتوغراف. صح. اي بيان سور مشيت. سي تو نوفو هكذا اوتوديداكت. تعلمت وحدي مع اليوتيوب. دي فوا ندير مع الوقت كل نورغانيزي لي سورتي لطمن راست وليو الناس تاع خبره ولا يجوا معايا يصوروا. كل مره ناخذ منهم شويه منا. دونك ديجا انت بديت بالسفر لو فواياج. لي voyages et surtout الصحراء et طمن راست. Voilà. Très bien. Comme quoi le sud d'une manière ou d'une autre يجبد. J'ai vu la photo هذيك تاع لا في هذيك الطفله هذيك اللي لابسه وين هذيك طمن راست دايره هذيك في طمن راست اسمها الزهره. زهره واسمها جوست هذيك بنت القيد. وي. بنسلموا عليه تحياتنا لاسمو القيد الحسن. لحسن. يعطيك طفله الله يبارك ما شاء الله وانت خرجتها. ايتي سوبر. Et j'ai vu aussi avec la photo وين الراجل قاعد. Et c'est le soleil هذاك اللي داروا شغلاو يجونغلي. تري بيان لوفي دو سولي. هذاك صاحبي معتز كان الصباح كنا نوضنا جاي 3 تاع الصباح كنا نصور لا فوالاكتي. هيا خلصت لا فوالاكتي كسلنا فوق ليدون. هيا كنا نستناو في اللوفي وجدنا الحجره اللي كنا نصوروا عليها. هيا قلت له طلع لهذيك الحجره. كنت بهذا لوبجيكتيف كان فيه الدوبلور يولي 400 ملم. هيا قلت له طلع فوق الحجره وجدت لا بوزيسيون كيف يصور. هيا سقم صورته وحده. خليني نحبط باسكو سا سفي با. انا من قبل وانا يعني هكذا مقابلاتك تشوفوا الى طحت هشام اتونسيون المونتاج الى طحت ما في با. نجي قدامك هكذا اوب. هاي سوبر. Alors j'ai vu les pages تاوعك il y a beaucoup de vues. Hein? وكيفاش وكاين بزاف اللي بارطاج. كان بزاف يديروا دي زاجونس دو فواياج. كان يحبوا دي طابلو يحبوا يشروا. كل واحد كيفاه كل واحد كيف يحب تعمل هذيك. وكيفاش دوكا كي واحد يبارطاج زعما سي بون انا واقيل انا هكذا فرد وحدي هذا جوست جو بارطاج اي تو كاين لا سيناتور تاعك او موان. مي اسكو يا دي بيرسون زعما دي انستيتيوشن زعما ماليش انا وحده هكذا معروفين ولا يدوا لي فوتو تاوعك. كاينين يدوا لي فوتو ما يعطوكش بارميسيون باش يدوا لي فوتو. يديروا ديريكتومون ما تهضرش و بليس ثاني كيكروبي لا سانياتور يخليه عنده. ممكن يدير لوغو تاع لاجونس تاعو في لا فوتو كاريمون كاع لاجون. وكان يعطي Mais vraiment c'était une coïncidence les deux Oussama. Moi je vous donne rendez-vous maintenant une autre destination toujours à Tipaza.
vous êtes d'accord. Mais c'est un endroit qui fait du bien au moral. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le verre. C'est le verre, oui. Les arbres et le... Enfin, on en a marre du béton. Classe. Tout à Il fait. y a combien d'hectares? Il y a, Le site est réparti. 18 hectares répartis par 5 zones. D'accord. 5 zones, donc il y a 5 zones d'hébergement. Il y a la colonne, la cône d'argent, c'est des zones d'hébergement. L'UGTT PASA a réhabilité toutes les structures et a préservé les structures, anciennes structures. Super. Donc, Génial. le type de création de nouveaux bâtiments n'a pas été prise de son projet. Et là, on a une perspective, c'est agréable. Donc, Là. il y a un C'est piscine ouvert. c'est la piscine, c'est la grande piscine. Vous avez parlé d'une date à peu près d'ouverture. فاتح من نوفمبر بربي ان شاء الله يكون 1er novembre, le cette 1er année. novembre comme une date qui a été prise par l'entreprise de gestion touristique Pour l'ouverture, pour Inch'Allah. l'ouverture Bon, on parle pas de cette saison, peut-être, enfin, on verra. Mais moi, je voulais savoir une famille, oui. enfin, une famille, les parents, 2 enfants, حبوا يجوا لهنا, comment ils font? Plusieurs formules qui a été fait par D'accord. le service d'exploitation de l'UGTT PASA. La pension complète pour 2 personnes, soit un prix de base, c'est 12 000 dinars. La journée. La journée. demi-pension. Pension complète, d'accord. La pension complète. Ouais, super. Donc, Petit déjeuner, nuitée. Petit déjeuner, nuitée, plus l'accès à toutes les piscines. Les prix qui a été déjà fixés D'accord. pour la saison estivale prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Et du coup, ce site sera fermé que pour les résidents ou là, comment ça va se passer? Bon, pour les résidents, nous sommes pour la formule de la pension complète. Oui. Mais est-ce que pour- moi, je veux juste passer la journée? Oh oui, tu peux passer la journée. Venir avec ma famille, oui, je viens, je déjeune et je repars. Faut une prestation du service. C'est ça notre D'accord. objectif. C'est D'accord. pas- Voilà, donc vous êtes prévenus. Alors, à peu près un couple, pension complète, à peu près 12 000 dinars, C'est 12 000 Hadi, dinars. la nuitée. La nuitée, ouais. Et après, ça varie. Enfin, si vous faites des packs spéciales famille, Il y a des beaucoup week-ends. il y a beaucoup de formules Voilà, c'est destinées ça. pour les familles, destinées pour les étudiants, non Voilà. étudiants, C'est- ouais. destinées pour la classe moyenne. Ce qu'on Oui, appelle c'est- c'est ouais. la classe moyenne. Mm. C'est tout à fait relatif avec des pays. Oui. C'est Assez modeste. relatif. أسعار يكونوا معقولة. Très bien. يكونوا متناسبين وينجم اي مواطن جزائري باش يجي يفيزيتي بلادو Ouais. يحوس بلادو ويتمتع بالخيرات تاع Voilà. بلادو. Merci pour la visite. الله يسلمك يعطيك مدام الصحة. soyez Merci la de nous avoir bienvenue. reçus. وان شاء الله تكونوا معنا في البرمي نوفمبر Inch'Allah, pour c'est couvrir, Inch'Allah. On vous souhaite beaucoup de courage الله et une يسلمك. bonne continuation. الله يعطيك الخير مدام. Merci beaucoup. تعيشي مدام. Allah تعيشي. yisselmek. Au revoir. الله Au revoir. يسلمك. Au revoir. Merci. Quant à moi, chers téléspectateurs, on va voir notre destination. Go!
ne peut parler de Tipaza sans pour autant parler de l'antique Césaria. Et justement, pour nous parler de cette merveilleuse ville, on a ici M. Abdelkader Ben Salah, archéologue de formation et surtout natif de la région. Bonjour monsieur. Bonjour. Moucharak. Bienvenue. Ça va? Merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, oui, dites-moi. Oui. Aujourd'hui, c'est pas Tipaza, c'est Cherchel. Oui, c'est Cherchel. Vous êtes natif de la région. Et je suis très fier de vous présenter ma ville. Nous aussi. Qui est l'une des plus importantes d'Afrique du Nord, avec Carthage. Rien que ça. D'autres villes, bien sûr. Mais là, on est à la place des Martyrs. Oui, place des Martyrs. Mais dans le langage cherchelois, on l'appelle Sdjor. Sdjor à cause de ces arbres qui sont majestueux. C'est vrai. C'est les Bellombra. C'est des arbres qui nous sont venus d'Amazonie avec les conquistadors. Donc on a ramené ces arbres. Qui s'appellent Bellombra. Et il y a qui prodiguent une ombre magnifique. D'ailleurs, on peut la tester. Vous regardez ici dans une région ensoleillée. Dès qu'on rentre ici, on a même froid. Il fait nettement bon. Voilà, ça va mieux, ça va mieux. C'est pour ça que, salam alaikum. Et pendant les périodes de sirocco, de canicule, ici, il fait toujours frais. Donc les gens, les Cherchelois, ont tendance à venir ici. C'est un endroit très prisé. Et il y a des bancs, c'est tranquille, c'est propre. Certains disent que ces arbres ne poussent qu'à Cherchel. Non, même à Alger, il y en a plein d'arbres comme ça. Et c'est des plantes c'est des arbres qui se plantent très facilement. Ces derniers, on les a replantés récemment. D'accord. Et donc, c'est rouge. Il y a par exemple ici, c'est une stèle funéraire qui parle d'une certaine Valéria, l'aînée. C'est son mari qui lui a fait cette tombe. Voilà, ici par exemple, vous avez une inscription qui dit Lis manibus, au dieu man, Valériae, Secondae, Vixit Anis, 55. Et c'est son mari qui lui a fait cette tombe. Ça, c'est un tombeau funéraire qui a été ramené de la nécropole pour le mettre ici. Donc c'est un musée à ciel ouvert en fait. Oui. Mais c'est formidable que ça soit aussi bien conservé comme ça. Justement, c'est très bien parce que comme ça, on responsabilise les gens. C'est génial. On a ici, par exemple, ces colonnes. Vous avez toutes ces colonnes qui sont comme ça, qui vont comme ça. Aucune colonne ne ressemble à l'autre. En fait, c'est des marques de différentes provenances. Cette colonne, qui est la pièce maîtresse de la place, elle a sa base, les tambours, c'est-à-dire le corps de la colonne, et le chapiteau corinthien. Donc avec... je vois qu'il y a une séparation. On n'a pas peur qu'elle tombe? Non, elle ne tombe pas. Elle est à l'intérieur, il y a du plan. Derrière, il y a la fontaine. Oui. Et derrière aussi, il y a la mosquée. Ouais, qui a une ici, on voit de ce côté-ci, il y a le phare aussi. Donc, il y a un axe de symétrie de la ville qui divisait la ville en deux, en fait. Alors, dans la première chose qu'on voit, c'est cette belle colonne qui est complète, puisqu'elle a une base, elle a un corps et elle a la tête, le chapiteau, qui est de style corinthien. Ensuite, la fontaine également, avec des têtes colossales, qui sont des copies de têtes qui sont au musée, qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez une colonne aussi, un chapiteau qui est d'origine, qui est romain, qui est antique, plus deux basques en haut. Donc ces quatre têtes colossales surveillent la ville. Vous me parlez de la mosquée, mais elle a une architecture assez oui, c'est une ancienne église construite en 1875. Qui est à la base le péristyle, c'est-à-dire l'entrée, le pronaos, cette entrée avec les colonnades, en a été rajoutée qu'en 1956. C'est-à-dire on était déjà nés. Ça, c'est une belle chose. Et pourquoi on dit Césarée? Ah, très bonne question. Effectivement, Césarée, c'est une appellation qui fait référence à Auguste Octave César. Beaucoup de rois dans l'Antiquité appelaient leur ville Césarée pour avoir la protection de l'empereur. Et notre grand roi Juba II
qui a pris les rênes de ce grand royaume et de cette ville, il en a fait sa capitale. De Yol qu'elle était, il la rebaptisa en Césarée, Césarea de Mauritanie. Et ça, ce n'est pas la seule ville. Il y a Césarée de Maritima de Palestine, en Turquie, il y a en Espagne Saragossa, qui vient du mot Césarea Augusta et qui s'est compilé en Saragossa. C'est comme une espèce de porte-bonheur ou voilà, la protection pour aussi. une protection, d'accord. Voilà, Ah d'accord, ben voilà, côte Césarée. Et là, enfin, on a fait le tour du jardin. Oui. Et ensuite, on ira à la. Et regardez, même notre stèle à la mémoire des Shuhada est en élément antique. D'accord. Et puis, Bibliothèque nationale de Chechel. Oui, c'est le premier musée, c'est l'ancien musée, on l'appelle. C'est celui d'ailleurs qui. Bonjour. Qui renferme le plus. Ah, voilà, voici notre responsable du musée, la conservatrice, docteur Madame Hamza, enchantée. Qui nous accueille dans son musée. Oui. Voilà. Émission Escapade, on vient visiter le musée phare de la ville. Oui, qui, comme je vous l'ai dit, contient l'une des plus importantes et plus riches collections de statuaires de marbre d'Algérie. Et même d'Afrique du Nord, on pourrait dire. On a de la chance. Oui. On a de la chance. Voilà. Merci de nous recevoir. Adekoum Saha. C'est gentil. Alors, moi je vous suis. Bon, si vous voulez, ici, nous avons une carte représentant la ville de Chechel avec l'enceinte antique qui fait plus de 5 km. Et nous, on est là. C'est ça. Nous, on est là. Non, on est ici. Ah, ancien musée. Voilà. Ah, d'accord. Donc la ville est jalonnée de vestiges importants comme le cirque romain. C'est l'unique cirque d'Algérie. D'accord. Le seul qui existait à Sétif, on l'a détruit. Le théâtre, amphithéâtre, l'amphithéâtre, le forum, les thermes de l'Ouest, thermes de l'Est, et une jetée romaine, un îlot qui a des traces de puniques et de romains, et puis des temples ici. Mais tout cet espace n'est pas apparent aujourd'hui parce que la ville moderne de Chechel est construite sur Césarea. Ici, nous avons les 3 noms de la ville qui ont changé, de Yol, la punique, à Césarea, la romaine, si on veut, et Chechel, la musulmane. Ici, c'est Juba Ier, père de Juba II et roi de Annaba. C'était le roi de Hipporédius qui a été avec les Pompéens contre Jules César et il s'est suicidé après la bataille de Thapsus. Monsieur Gonçalves, je ne sais pas si on vous laisse, excusez-moi. Oui. Mais la ressemblance est flagrante, non? Mais c'est mon ancêtre. Vous ne trouvez pas? C'est mon ancêtre. C'est un limite. Casquette et les lunettes. Ben oui, il n'y a que la barbe. C'est impressionnant. J'aimerais bien être de la trempe de Juba Ier. Non mais vous l'êtes. Voilà. Ça c'est son fils. C'est son fils Juba II. Ici c'est la fameuse Cléopâtre Sélénée, la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII, reine d'Égypte. Celle-là, c'est la femme donc elle s'est mariée avec Juba II à Rome. Parce qu'elle vient d'une famille qui était contre Rome, d'ennemis de Rome, comme Juba II également, puisque Juba Ier s'est attaqué à Rome, à César, et sa maman et son père aussi étaient contre Rome. Et alors ils sont défaits, à la bataille d'Actium et l'autre à la bataille de Thapsus, et ils sont pris comme tribus de guerre à Rome tout petits, et c'est là-bas qu'ils vont se connaître, qu'ils vont se marier. Et ils seront placés sur le trône de Yol. C'est pour cela, oui, dites-moi. C'est pour cela qu'il va changer le nom de Yol en Césarea en reconnaissance de son bienfaiteur Auguste Octave César. C'est une grande reine qui a régné jusqu'en 7 après Jésus, donc le début du 1er siècle, au milieu du 1er siècle avant Jésus jusqu'au début du 1er siècle après Jésus. Son mari, le roi Juba,
qui a régné aussi pendant 48 ans. Donc c'est un très grand roi. C'est lui qui a embelli la ville de Cherchell, qui a fait de Cherchell une grande ville, une grande capitale, à l'image de Rome. Il voulait que cette ville rivalise avec Rome. Pourquoi? Pour une raison bien simple. Pour que les autochtones acceptent la romanisation. Mais qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui fait que Cléopâtre et Juba II soient des rois? Très bien. D'abord, ils ont le bandeau royal. Tous ont le bandeau royal. Mais en même temps, quelque chose d'irréfutable, qu'on verra ici. Ah oui, les pièces de monnaie. Sur cette pièce de monnaie, nous avons l'inscription Rex Yuba, le roi Juba. Ici, Vassilissa Cléopatra. Vassilissa en grec, c'est la reine. Vassilev, c'est le roi. Vassilissa, c'est la reine. Vassilissa Cléopatra. Ici, Rex Ptoléméos, le roi Ptolémée. Ce sont les 3 rois officiels reconnus par le Sénat romain et qui ont l'autorisation de frapper leur monnaie. Donc voilà, la preuve. Voilà. Donc, et quelque chose de très important aussi que je voudrais vous dire. Cléopâtre Sélénée, qui était une reine, elle avait le droit de frapper sa monnaie et elle remplaçait son mari en son absence pour régner sur tout ce royaume de Mauritanie. Donc là, la femme, chez nos ancêtres, était considérée. Oui, Shenha, Shen Kibir. Shenha, Shen. Sa femme, c'est une femme de fer. Oui. Et lui, on disait de lui aussi, c'est le mangeur de livres. Oui, Khalkan Deros. C'est-à-dire il avait un estomac d'airain, il absorbait des livres, il lit. Ah bon? Il avait tous les écrivains, les auteurs, les poètes autour de lui. Il avait une très grande bibliothèque, mais surtout il a écrit beaucoup de livres. Et le voici ici à tel point qu'il était aimé, estimé, qu'il a été divinisé. Donc ici, c'est grâce à cette tête qui était séparée du tronc. Quand on a ramené cette tête sur le tronc, ça collait. Et comme c'était un nu, les nus, le nu c'est l'apanage des dieux seulement. Ah bon? Les mortels étaient habillés. Cette ville qui était romaine et andalouse est représentée dans ce musée. Et le musée, quand on l'a construit en 1908, ils ont tenu compte des 2 civilisations importantes, la musulmane et la romaine. Voilà. Et c'est ce mélange des 2 qui fait que ce musée est un chef-d'œuvre, même en architecture. Tout ça était en dessous de la ville, tout ça, on attend les goélands. Oui, les goélands. Et je vous souhaite la bienvenue. Oui. Ouais. Maintenant, on a fait la période romaine. J'aimerais vous présenter, comme ce musée, la période musulmane, c'est-à-dire au retour d'Andalousie, les Andalous ont continué à habiter la ville de Cherchell, contrairement à Tipaza qui a été abandonnée après le Romain, jusqu'à l'arrivée des Français. Ici, non, il y a une continuation dans l'occupation de l'endroit. Donc, Ain Kseba, c'est les Andalous qui ont construit cette ville qui est Cherchell. Après Césarée, maintenant on aura Cherchell. Donc on peut dire que c'est la vieille ville maintenant de Cherchell. C'est la Kseba. C'est la Kseba, le Kseba. Le Kseba c'est grand, parce que Alger c'est grand. Oui. Et c'est comme c'est petit, Kseba. Kseba. C'est les Kseba. Allez, on y va tout de suite. يا سمع النظام اصغلي خذ العقيقة في الأطوال وإذا بغيت فاجينا هوالي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال يا سمع النظام اصغلي خذ العقيقة في الأطوال إذا بغيت فاجينا هوالي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال